and enjoy. Thank you. А я не можу щось, Юля, я щось не можу включити відео, мені пише, що організатор має його дозволити. Alfredo, can you please help Volodymyr to turn on his video? Well, on your end, Volo, I have, let me just, give me 1 second here. Jonathan, good morning. Good morning. I'm sorry. I'm a little bit. Volo, give it a try. Yeah. Thank you. Так, я пробую. Єсть. Thank you. Та нормально, так. Ага. Вітаю. Вітаю. Ну що, почнемо? All right, Yulia, we're ready to go. We have 26 attendees and have a great talk. Thank you, Alfredo. Hello, everyone. Welcome, everyone, to our event. My name is Julia Gassert. I'm an assistant professor at the School of Information at San Jose State University. I will be one of the co-leaders of this event, and I will also be a translator. So I apologize for all the errors. I'm not a professional translator, but I'll try to get all the gist to you through. Just 1 second. Мам, виключи, будь ласка, виключи. Трохи. Тут моя мама приєдналася з іншого комп'ютеру. То я вибачаюсь. I will be translating and I will be also co-leading this event. Добрий день, добрий вечір, наші українські колеги, друзі. Я дуже дякую за те, що ви знайшли час і приєдналися до нашої події сьогодні у такий важкий час. Я буду перекладати, я буду також вести цю подію, і ви, будь ласка, вибачайте мене за всі помилки, що я нароблю, бо я не професійний перекладач, але я буду старатися, я буду дуже старатися. This event is sponsored by iSchool Center for Community and Collaboration, which I'm leading at the high school, also by the Department of History and Jonathan Rose, who's one of the co-speakers today. We'll talk about information warfare in just a moment. Thank you so much, Jonathan, for supporting it, as well as by the College of Professional and Global Education. Ця подія підтримується Центром партнерства, де я є завідувачка, і ми працюємо і допомагаємо українським бібліотекам з самого початку війни, бо вони дуже великий фактор у цій інформаційній війні, яка зараз триває на Україні. А також підтримується Департаментом історії з Джонатаном Росом, який сьогодні розповість нам трохи про інформаційну війну, а також коледжем з глобальної та з професійної освіти у нашому університеті тут у Сан-Хосе State University. Зараз тоді ми почнемо з трохи таку маленька розмова про інформаційну війну. Джонатан нам дасть таку трохи 5-6 хвилин, а потім ми вже перейдемо до розмови з Володимиром. У нас буде десь 30 хвилин буде інтерв'ю, а потім будуть питання. Будь ласка, ви стосуйте чат, навіть коли буде інтерв'ю, і ми будемо тут, всі ці питання будуть у чаті, а потім, коли інтерв'ю закінчиться, ми тоді вже будемо ці питання з Джонатаном задавати та перекладати. We will start with a brief talk about information warfare, and Jonathan will talk about it and introduce us to the matter, and after that we will move to the interview with Volodymyr. It is pre-recorded, and after the interview, which is about 30 minutes, we will
go right into the we'll open floor for the questions. Please use the chat option for the questions. We will collect them, or you can even go on the mic when we finish. Now with great pleasure, I would like to introduce our participants today. Volodymyr Sitko, who is a filmmaker and who also works in the theater and who worked in journalism in the past and who is making films during this horrible war in Ukraine, and who is joining us from Kiev today. Thank you, Vova, for joining Thank you. us. And Jonathan Ross is a professor of history in the Department of History here at San Jose State University. Thank you, Jonathan, for joining us. Зараз я хочу завітати наших speaker today. Володимир Сітко, він режисер, він сценарист, він займався журналістикою у минулому, і він приєднується до нас з Києва. А також Джонатан Росс, він професор історії, і він тут у Каліфорнії. Let us begin with the moment of silence to remember all the fallen ones. And with this, I will give the floor to Volodymyr, who will lead the moment of silence. Давайте розпочнемо нашу подію з хвилини мовчання, просто щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув у цій війні. Будь ласка, Володимир. Дякую всім дуже. Дійсно, Юлія правильно сказала. Зараз ми маємо подякувати нашим Збройним силам і нашим захисникам, що ми маємо таку можливість вийти в цю розмову і обговорити ці питання, які наразі є дуже важливими не лише для України, а й для всього світу. Тому прошу хвилину мовчання. Будь ласка, please join us for a moment of silence and for the moment of remembrance and for the moment of support of the armed forces of Ukraine, who made it possible for us to have this event today, and who are giving their lives to support the Ukraine in this difficult moment. So please join us for a moment of silence. Всім дякую. Thank you very much. Thank you, Volodymyr. And at the moment, now we're gonna start with a brief talk by Jonathan Ross, who will introduce us to the topic of information war. Jonathan is a war historian, he's a military person in the past, and his center has been very generous to support this event. Зараз ми надаємо слово Джонатану Россу, він військовий історик, і він сам військовий у минулому, і його центр один з наших спонсорів цієї події. Будь ласка, please, Jonathan. Thank you. I'd like to welcome you all. I'm the director of the History Department's Burdick Military History Project, which is also supporting this event. And this war began with an unprovoked and brutal invasion by Russia in February of 2022. But the conflict is older. Russia indeed invaded Ukraine first in 2014, but it goes back
much Jonathan, farther than that. just a moment, I'll translate. Okay, go ahead. Джонатан, він всіх вітає, і він починає свою розмову про інформаційну війну на Україні з того, що війна, агресія, повна агресія почалася у 22-му році, але ця війна почалася раніше, вона почалася ще у 2014 році. The war, the conflict, though, goes back farther to the beginning of the last century with the origin of Ukraine itself as a state, but even farther back in the history of the relationship between Ukraine and Russia. Але ж навіть якщо ми подивимося у минуле, цей конфлікт почався не у 2014 році, а ще у минулому столітті, і навіть до цього, і треба шукати коріння цього конфлікту у відносинах між Росією і Україною. In the most recent outbreak of fighting, Vladimir Putin, who launched the invasion, expected a quick and decisive victory. But the bravery and great sacrifice of the Ukrainian military and indeed the Ukrainian people stopped his plans. І на початку з останнім періодом цієї війни, яка почалася у 22-му році, Russian president wanted and expected that вибачайте, на початку цієї війни російський президент, він думав, що Україна, що це буде дуже швидко, що це буде дуже легко, але те, що наші військові надали такий отпор і продовжують тримати фронт, це було, звичайно, те, що Росія зовсім не була готова до того, і те, що зараз триває, і що зараз підтримує Україну і підтримує весь світ. As a military historian, I know that nothing is certain in war. And as it may not seem that way with the experience of the fighting in the fall and as winter approaches, I believe that there are good reasons to be confident of Ukraine's ultimate victory. Незважаючи на те, що зараз дуже важко на фронті, незважаючи на те, що ми не маємо ніяких таких прогнозів про те, як довго буде триватиме ця війна, як науковець, хто вивчає історію війни і хто займається історією війни, я впевнений, що Україна переможе. In many ways, the fighting in Ukraine has defined warfare of the future, especially in the use of drones. Another way in which this war is different is how social media has shaped what strategists call information warfare. Ця війна також нова війна для світу. І як стосують дрони, це те, що ще наука війни ще тільки вивчає. Але великий аспект цієї війни – це як стосовується інформація як зброя. І це дуже великий аспект цієї війни. Of course, it's not a new idea that the narrative of warfare and conflict affects the morale of one's own country and the support of foreign states. Що інформацію стосують для того, щоб підтримувати емоційний та психологічний настрій у Україні, яка веде війну, а також яка про те, про що думають про цю війну за кордоном, це не нова ідея. We all know the word propaganda, which first began being used in its modern sense in the First World War and dominated really information warfare in the 20th century. Ми всі знаємо, що таке пропаганда, і, по-перше, вона була стосована як зброя у Першій світовій війні, і у минулому столітті у всіх війнах пропаганда була стосована як зброя, ми це знаємо.
One could cynically say that propaganda is what the other side does and information is what we do. But I think there's an important distinction between the two. Можна підійти до пропаганди з цинічної точки зору і сказати, що пропаганда – це те, що робить ворог, а то, що ми робимо, це інформація. Але різниця не така проста. From the Russian perspective, truth is something that is used in the service of political goals. З російської точки зору, що є правда, це те, що стосується для того, щоб підтримувати військові цілі. In contrast, for Ukraine, political goals are done in the service of truth. Але ж для України політичні цілі вмирають для того, щоб знайти правду. Volodymyr Sidko has worked as a journalist and as a director, and has been really a key player in informing the world about the truth of the war in Ukraine. Володимир Сідко, як журналіст, у минулому як сценаріст, як людина, яка знімає стрічки, він бореться за те, щоб принести правду не тільки для України, а для світу про цю війну. He has worked both in the form of full-length films and in short videos. І він працює не тільки над великими стрічками, а також над малими стрічками. I have seen some of his work, and I can attest to its quality and to its power. Я бачив його роботи, і я хочу сказати, що вони дуже кваліфіційні з професійної точки зору, і вони дуже-дуже сильні. His work is an important part of the Ukrainians' fight for freedom, and I'm proud to introduce him. Роботи Володимира Сідко, вони мають велике значення в інформаційній війні України, і це я з великою пошаною вітаю Володимира і предоставляю йому слово. Будь ласка, Володимир. Славі Героям слава! Героям слава. Хочу, по-перше, принагідно подякувати Сполученим Штатам Америки і всім американцям за ту неймовірну підтримку, яку ми отримуємо зараз від Сполучених Штатів, оскільки дійсно, якби не ця підтримка, ми би не змогли протриматися проти такого потужного ворога так довго. Volodymyr would like to thank United States of America and US citizens for all the support that US has been given to Ukraine. Without this support, it would be impossible to continue to withstand Russian attacks. Thank you. Хочу подякувати також пану Джонатану за ті добрі слова, які він сказав про мої стрічки. Ми, в свою чергу, будемо намагатися і далі продовжувати знімати правду і транслювати її на увесь світ. Also, thank you to Jonathan for his kind words about Vova's work. Vova says that he and his team will continue to work on his films and tell the truth about this war to the world. Хотів також сказати, мене дуже зацікавила думка пана Джонатана про те, що зараз дійсно це така війна, де багато чого вирішують саме дрони. І от буквально вчора наша 103-я бригада дроном за $300 знищила найдорожчу ціль за цю усю війну. Це зенітно-ракетний комплекс ТОР, вартість якого $24 мільйони. І перед цим вона один такий комплекс підбила, а буквально вчора знищила повністю. Volodymyr supports the idea that the use of drone is something that very new and very powerful. For example, yesterday Ukrainian 103-я бригада. 130? 103-я. 103-я, 103, drone number 103? Ні, це армія, 103-я бригада, просто це не так. The unit of the army number 103 used a drone that cost $300 that
destroyed the Russian, що він там, Зенітно-ракетний комплекс. the complex, the grand military complex that costs a lot. Скільки? 24 мільйони доларів. $24 million. So the drone destroyed the drone for $300, destroyed something that cost $24 million. Да. Ну і якщо ми як плануємо роботу? Спочатку дивимося інтерв'ю, так, потім. Так, ми Ну, спочатку. тому запрошую до перегляду. Please now join us to watch the interview with Vova, which we pre-recorded last week. Давайте я ще певно скажу пару слів, що як би скажемо, до війни я не дуже цікавився інформаційною складовою цієї війни, інформаційною війною, а коли вона почалась повномасштабне вторгнення, це мене дуже зацікавило, і я почав більш детально це досліджувати, і на основі цього в мене склалися деякі думки, які я виклав в цьому інтерв'ю, і також цим усім фактам, про які я говорю, ну, є підтвердження, це все дуже легко знаходиться в інтернеті, тобто це все з відкритих джерел, це не якісь там таємні інсайди, це все відкриті джерела, прямо російські, тобто навіть не наші. Vova said that before we watched the interview, just a short introduction, that prior to the war, Vova wasn't very interested in information warfare, but given the power of this weapon, he began learn about it. He started to understand it, and in the interview, he talks about it, and he gives us a historical sort of look back about how information had been used against Ukraine prior to that, and whatever he shares, whatever you're going to be seeing, it's easily to be found on the internet and open sources, and all the information that we are using is not something that had been made up, but it's all verified statistics. And with this, please enjoy the interview. Добрий день, Вова. Дуже дякую, що ви знайшли час. Дякую вам, що запросили. Давайте почнемо з вашої біографії, як ви почали робити стрічки, як ви стали директором. Будь ласка. Ну, скажу так, що якби режисером я, можна сказати, став випадково, тому що просто цього захотів. Я навчався на піар-менеджера в університеті і, здається, на другому курсі до мене підійшов викладач, який нас викладав радіожурналістику. Він тоді був завкафедри журналістики в іншому відомому університеті Шевченка. І він запропонував мені пройти практику у нього на радіо, оскільки він працював радіоведучим на Національному радіо. На його думку, здалося, що в мене є потенціал журналіста. Звісно, я прийняв цю пропозицію, мені було дуже цікаво, і я з задоволенням зголосився взяти в цьому участь. Я прийшов туди, просто закохався в радіо, мені все дуже сподобалося. Я пройшов цю практику і зрозумів, що я хочу пов'язати своє життя з журналістикою. Не обов'язково з радіо, але просто з журналістикою. Це було дуже цікаво мені на той момент. Зрештою, я влаштувався на телебачення, хоча в мене перша робота на телебаченні була така адміністративного характеру, але я вже паралельно почав писати сценарії для документальних програм. Тоді в нас виходила на 5-му каналі така програма «Феєрія мандрів», я був її сценаристом, це була така моя перша творча робота. Згодом я став кореспондентом новин культури, це ще була одна дуже цікава частина мого життя, оскільки я люблю все, що пов'язано з культурою, і мені було дуже цікаво. Концерти, фестивалі, виставки різноманітні. Ми їздили, знімали про це сюжети, включались в прямий ефір, це було дуже цікаво все. І паралельно я писав різноманітні сценарії для різноманітних телевізійних проєктів. У мене це добре виходило, і мені це подобалося завжди. Після того я став працювати журналістом і редактором ще на одному каналі, але там вже не дотичний до культури. І в цей момент я зрозумів, що мені здалося, що я вже маю
досить значні знання і досвід, щоб робити щось більше, ніж просто новинні сюжети. Я вирішив знімати документальне кіно для початку. І першим моїм фільмом це був фільм «Ціна конфлікту». Це про те, як росіяни обдурили мешканців Донбасу, і ті вийшли на протести в 2014 році, і саме вони були, ці бідні шахтарі, одні із тих, хто підтримав тоді окупацію Донбасу, але потім, на жаль, про це дуже пошкодували. Наша стрічка мала вийти саме 25 лютого. У нас було призначене саме її презентація, а 24 лютого наступила повномасштабна війна, і ми не змогли так її презентувати. Але згодом ми її показували завдяки вам і американському глядачеві, і вона вийшла досить непоганою, виграла кілька міжнародних кінофестивалів, хоча ми її робили для телебачення, і навіть номінувалася на премію ABC. Це ми всі дуже раді, що зробили якісний продукт і продовжуємо працювати в цьому напрямку. Вже після повномасштабного наступу ми теж вирішили не стояти осторонь цієї проблеми і документувати все, що відбувається в нас в Україні, аби показувати не лише українцям, а й усьому світу, що тут відбувається, яка це для нас страшна війна, як нам всім важко і наскільки для нас важлива та допомога, яку ми зараз отримуємо від всього світу і, звісно, від американців. Тому принагідно хочу подякувати всім мешканцям Америки, американській владі, американському президенту за ту неймовірну підтримку, яку ви нам надаєте. Це для нас дуже важливо і дуже цінно. Ми би не змогли витримати довго без вас. Тому дякую. Наступним нашим фільмом став проект «Берегині на війні». Це про жінок на війні. Це я зняв 6 стрічок короткометражних по 15 хвилин про різноманітних жінок, які кожна на своєму фронті допомагає. Хтось працює медсестрою, хтось працює поліцейською, хтось просто готує їжу, хтось возить загиблих, перевозить, хтось безпосередньо в окопах на першій лінії відбиває російські атаки. Теж досить був вдалий проект, і нам навіть пропонували зняти другу частину, але оскільки в нас зараз дуже великі проблеми з фінансуванням фільмів, тому ми не можемо... Багато чого ми не можемо просто знімати по об'єктивним причинам, немає фінансування, навіть мінімального. Хоча ми і так знімаємо всі стрічки за дуже невеликі відносно гроші, а зйомка фільмів – це дуже дорого. Це дорого у всьому світі, і так в Україні, на жаль, також це все дуже дорого. Пізніше ми з командою зняли фільм про неймовірну жінку Тетяну Потоцьку, яка в 41 рік жила щасливим життям, мала своє туристичне агентство, подорожувала по всьому світу, була заможною, щасливою, але після повномасштабки зрозуміла, що вона не може стояти осторонь, і вона просто купила собі в Нідерландах машину-холодильник, яка там перевозила торти, і почала перевозити сама загиблих українських героїв від лінії фронту до їхніх родичів. Ця проблема виникла на початках війни, дуже гостро стояла, оскільки держава була не готова до такої кількості загиблих, і, на жаль, багато людей просто не могли тижнями дочекатися тіла своїх родичів, героїв, і тому Тетяна самостійно зібрала команду і сама швидко доставляла загиблих до їхніх родичів. Пізніше ми зняли великий фільм «Харків Форт». Зараз ми його вже домонтовуємо, і на День Збройних сил України на центральному телебаченні ми його покажемо. Я сподіваюся, що згодом ми зможемо передати стрічку і вам, аби всі бажаючі теж змогли її подивитися. Це фільм про те, як харків'яни, які, в принципі, місто Харків знаходиться 40 кілометрів від кордону з Росією, і вони завжди жили в такому російському контексті. Більшість харків'ян розмовляли російською мовою, і
росіяни дуже сподівалися на те, що їх саме харків'яни будуть зустрічати з хлібом і сіллю, і тому навіть в перший день, 24 лютого, вони послали туди в Харків колони з Росгвардією, в руках яких були кійки і щити, і вони думали, що просто будуть розганяти мирне населення, але цього не сталося. Харків'яни зібрали всю волю в кулак, всю силу і дали їм таку відсіч, що і нині Харків, на щастя, слава Богу, український, і продовжує укріплятися в своєму патріотизмі, став іще більш патріотичним. Оце так. Ну і зараз я вже приступаю до створення монтажного плану великого фільму про українського героя Да Вінчі. Це народний герой України, це перший доброволець український, який отримав звання Героя України. Це неймовірна особистість, це хлопець, який одразу після Майдану, 18 років, пішов на фронт і став одним із самих відомих воїнів, борців. Він створив один із найбоєздатніших підрозділів, який зараз є у нас в армії, називається «Вовки Да Вінчі». Просто неймовірна людина, яка віддала всю свою юність війні і яка загинула від російського снаряда, на жаль, в 27 років. Він якраз буквально хвилювався так за своїх підлеглих, що слідкував, щоб вони пошвидше забігли в укриття, але сам заходив останнім і, на жаль, від осколку загинув. Зараз працюємо над цією стрічкою, дуже відповідальна робота, тому весь ресурс витрачаємо туди. Ну, це так, в принципі, коротко про мою творчу біографію. Дякую дуже. Вова, в наших розмовах ви часто розповідаєте про інформаційну війну. Ви кажете, що Росія стосує інформацію як зброю. Можемо ми трохи, розкажіть, будь ласка, трохи про це. Так, звісно. Інформаційна війна в сучасних умовах є одним із вирішальних факторів для України. І Росія це, звісно, розуміє, і тому витрачає на це дуже великі ресурси. І, в принципі, як і витрачала всі ці роки. Сьогодні самі основні завдання, які стоять перед Росією, це щоб Україні якомога менше допомагали закордонні партнери. Ну, і один із основних меседжів, який Кремль поширює у світі, так це те, що агресія Росії проти України є насправді війною США і Заходу проти Росії, але руками України. Вони кажуть, що це війна, в якій Вашингтон постачає зброю і спонукає до опору замість мирних переговорів. Хоча ми всі добре знаємо, що для Росії ці переговори потрібні для того, аби заморозити цей конфлікт, а потім відновити сили і напасти знову. Всі ми знаємо, що будь-який договір з Росією – це, так би мовити, контракт із сатаною. Це яскраво демонструє Будапештський меморандум, коли в 1994 році Росія саме була в числі із тих країн, що обіцяли безпеку в обмін на те, що Україна буде неядерною державою. Але потім, через 20 років, це не завадило їй напасти на Україну, окупувати частину її території, Донбас, і анексувати Крим. Добре, повернемося знову до пропаганди. Росіяни, ще одна частина їхньої інформаційної боротьби – це заклики ЄС вийти, як вони це називають, з-під тиску США і самостійно здійснювати зовнішню політику, також припинити посилення цього потужного санкційного тиску, оскільки, як вони говорять, це нібито неефективний засіб встановлення миру. І на це Росія також витрачає неймовірні ресурси. Щодо України, на мою думку, ми вже багато років живемо в такому, знаєте, в стані перманентної інформаційної війни. Хоча активну увагу на це почали звертати вже після окупації Донбасу і анексії Криму в 2014
році. Хочу нагадати, ну, як такий маленький історичний екскурс, що одразу після Євромайдану, тоді в лютому 2014 року, Росія анексувала Крим, а вже у квітні напала на Донбас. Східні регіони України були окуповані, саме окремі райони Донецької і Луганської області. Саме це таким, знаєте, став переломним моментом, коли багато українців зрозуміли, що росіяни – це ворог і ніякі не брати. А те, що ми з ними брати, вони постійно розказували у своїй пропаганді, не лише ще за Радянського Союзу. Складалися пісні «Три сестри: Україна, Росія, Білорусь», були купа фестивалів, в фільмах постійно транслювалися. Тобто вони вважали нас таким своїм молодшим братом, якого можна було принизити, як вони це завжди робили, любили робити, і ставитись до нього з абсолютною неповагою. А коли Росія зрозуміла, що в їхній пропаганді тоді в 2014 році вже такі почали, хоч невеличкий, але опір все-таки чинити, то вона, звісно, почала посилювати свої інформаційні атаки. Перш за все, це стосується підготовки пересічних росіян до війни з України. А як же це краще зробити? Звісно ж, це просто зрощувати ненависть до українців і всього українського, і тут їм стало в нагоді телебачення і кіно. Росія роками зрощувала цю ненависть, а заодно вони нам прививали такий комплекс меншовартості. Тобто в своїх стрічках вони намагалися завжди показати, що росіяни – це така велика нація з Достоєвським, з Толстим, Чайковським, а українці – це так собі, знаєте, малоросіяни, молодші, дурніші брати, які там варять борщ, їдять сало, співають пісені, нічого собі не представляють. Хоча, звісно, у нас є велика кількість неймовірних і історичних, і культурних особистостей, і, на жаль, дуже велику кількість саме розстріляли росіяни в період, як в історію цей період у нас війшов як розстріляне відродження, коли вони в період 30-х, 50-х років знищили просто неймовірну кількість українських діячів культури, науки, мистецтва, і це просто був страшний удар по розвитку всієї української культури, який ми, на жаль, терпимо ці наслідки і донині. І я собі не уявляю, на якому рівні зараз би була наша українська культура, якби ці всі діячі творили і лишилися живі. Це була дуже велика кількість, вони знищили буквально всіх, хто не хотів з ними співпрацювати. Ну і після 2014 року, анексії Криму, коли ми вже всі були такими офіційними ворогами, вони почали так активнічати, можна сказати, у своїй пропаганді. А оскільки я займаюся кіно, хотів би розказати, як українців зображували в російському кіно в цій пропаганді в своїй. Взагалі, умовно, можна це все поділити на дві частини. Тобто, як українців зображували в кіно до розпаду Радянського Союзу, і як українців зображували в кіно вже після розпаду Радянського Союзу, а потім і після 2014 року, коли вони анексували Крим і Донбас. Ще в Радянському Союзі українці зображувалися такого як веселого чолов'ягу, який любив випити горілочки, поспівати пісень, таким обмеженим хохлом. Хохли це вони нас так називають росіяни, щоб образити. Це така образлива назва, яка там тягнеться ще зі століть. І таких українців зображували такими дурачками. Це все для того було, щоб просто масово показати цим таким росіянам, які там живуть поближче до Москви, що вони вище усіх і вони такі першочергові, а українці такі менші брати, недолугі, і з ними можна робити все, що завгодно.
А вже образ українців в російському кіно змінився після розпаду Радянського Союзу. Знаєте, тоді в один момент українці стали масово зрадниками, колаборантами і майже ворогами. Також почали вже хохлами ображати українців просто треба і не треба, відкрито, прямо в кіно, і це було нормально. В деяких стрічках вже були згадки, нарікання про те, що після розпаду Радянського Союзу Крим залишився з Україною, натякаючи на те, що цей півострів треба його просто повернути назад, і хто це зробить, це буде справжнім героєм. І от там доходило до такого, що є навіть такий момент, що там ви мені ще за Севастополь відповідаєте. Ну, от буквально, коли так персонаж говорить. Ну, таких прикладів досить багато, тобто, щоб їх перелічувати, треба трохи більше часу. Але найстрашніше те, що це все працювало, і якби не працювало, вони би не витрачали на це гроші. Гроші вони витрачали дуже великі і продовжують на це витрачати. Як воно працює, я зможу якби більш докладніше розказати на власному досвіду. Коли я був дитиною, то у нас, на жаль, зовсім не було нічого українського, ну майже нічого не було. І ми всі жили в російському контексті і з російським контентом. І ми всі споживали його з великим задоволенням, на жаль, оскільки просто нічого не було свого. Ми дивилися всі російські фільми, а загалом російські фільми всі це фільми про війну. І ну, якщо про Другу світову ще типу якби не варто говорити, тому що зовсім інші теми піднімаються. А от вони часто піднімали ці війни в Афганістані і Чечні. Ну, звісно, росіян зображували в цих стрічках майже миротворцями, які прийшли не вбивати там і знищувати будинки в Грозному, да, а рятувати бідних людей від терористів і вбивців, які просто відрізають голову, ніби як просто так. Я тоді дитиною вірив, що це дійсно правда, що ці люди всі просто приходять, вони прийшли, аби врятувати бідних чеченців і афганців, а насправді вони були такими самими окупантами, і ми всі це вірили, всі мої друзі в це вірили. І я тоді вже, коли виріс, зрозумів, як ця пропаганда працює і що вона дійсно працює. Ну і друга частина – це як Україна в російському кіно вже зображувалась після 2014 року, після того, як вони вкрали Крим і окупували Донбас. Тут вони вже перевершили навіть трохи самих себе і обрали досить цікаву, так би мовити, тактику. Якщо до 2014 року українці в їхніх фільмах були такими недолугими, але все-таки були, то вже після 2014-го навіть в історичних фільмах українці як персонажі вже не з'являлися. Тобто вони могли знімати історичний фільм, там був Київ, наприклад, Чернігів, але українців у ньому вже чомусь не було, вони якось так плавно це обходили, а вже більш, звісно, вже українці в них з'являлися в більш сучасних фільмах, але це вже такі просто зрадники і вороги. І зараз зловлю себе на думці, що я хотів приклад навести. Один із останніх прикладів, які тут знімали недавно вони фільм росіяни, який назвали «Свідок» в російської свідетелі. І в цій стрічці вони показують ці всі страшні російські злочини, які скоїли тут, але так, як ніби це зробили українські. Але фільм вийшов дуже провальним, і його не подивилися навіть росіяни. І оцих усіх своїх оцих нових стрічках вони постійно намагаються, знаєте, показати, що тут у нас нацисти в цих фільмах, що якщо українці і є, то це українці, які підтримують Росію. Всі, хто не підтримує Росію, це нацисти, це потвори, і вони захопили українську владу. Ну, в принципі, про це Путін і сказав 24 лютого, коли сюди готував напад, і вже про це прямо так і заявив те, що зараз пропагують в їхньому кіно. І хотів би ще розказати про
частиною їхньої пропаганди це, звісно, їхні новини. От там вони взагалі не знають міри. Знаєте, що батько нацистської пропаганди Геббельс колись сказав, що брехня, яку повторять 1000 разів, вона стає правдою. І це дуже добре довели російські пропагандисти. Все це у них доходить буквально до абсурду. От недавно там один представник, якийсь ідіот із їхньої влади виступав десь в ООН і буквально просто на весь світ в мікрофон, якби серйозна організація, це ж не ваш народ вже, да, якого ви звикли обманювати. Він просто буквально заявив, що російські військові на території України знайшли колбочку з бойовими комарями, які мали таке завдання полетіти на територію Росії, і там заражати якимись смертельними вірусами російських мешканців. І люди в це реально вірять, і це просто шок в 21 столітті. Я кажу, що Орвел, напевно, там перевертається в могилі, перевернувся би в могилі, якби це все почув. Звісно, відомий їхній фейк про хлопчика, якого українські військові розп'яли десь там на Донбасі заради того, щоб застрашити місцеве населення. І ці часті біолабораторії. І один із таких відомих фейків, те, що українці їдять дітей. Вони дійсно в це вірять, як би це не звучало дико, але так, вони в це вірять, і у нас вже навіть купа мемчиків на цю тему. Але, знаєте, найгірше в цьому всьому те, що цю всю пропаганду вони транслювали і на територію України. І найбільше, звісно, це все працювало на Сході, і південні регіони постраждали. Там виходить, що їхнє телебачення, це все дуже близько до кордону, воно доходило до нас без проблем, його ніхто там якийсь час не глушив, і вони дуже багато наслухались цього всього, і тому це такі найскладніші для України регіони східні. І особливо я це дослідив, коли ми якраз саме знімали цей фільм «Ціна конфлікту». То ми там навіть до того, що коли людина місцева купувала якийсь там телевізор, і в магазині їй пропонували до того телевізора якусь там спеціальну антенну, то продавець буквально казав: ви не хвилюйтеся, російське телебачення тут є. Це було прям настільки для них важливо. І ще хотів би розказати, оскільки ми говоримо для американської аудиторії, я би хотів би розказати ще й про те, як Росія на державному рівні поширює ненависть проти США і американців. Це я теж помічав з самого раннього дитинства. Ненавидіти Сполучені Штати росіяни вчать прямо от з маличку. І це я знову ж таки просто кажу з власного досвіду, оскільки я зростав в російському контексті тоді. В силу географічного і культурного положення так вийшло. З самого дитинства, знаєте, ми чули анекдоти про те, які американці дурні. Більшість анекдотів починалися от завжди зі слів: зустрілись якось американець, німець і росіянин. І, звісно, в кінці всі лишалися в дурнях, крім росіянина. Також в новинах постійно розказують, що Америка – це стратегічний ворог. Тобто це постійна теза. Вони розказують, що Америка мріє знищити і захопити Росію, хоча що там захоплювати, невідомо. І вони свого Володимира Путіна роблять таким, знаєте, героєм, який він там, можливо, він накрав, можливо, він багатий, можливо, в нього замок, але це такий, знаєте, супермен, який рятує Росію від жадібних пазурів західних капіталістів, знаєте, і це знову ж таки працює, як показують соціальні опитання. Уявіть собі, 71% росіян ненавидить американців, а 85% росіян, яким за 50 років ненавидять ще більше. Тобто, чим старша людина, вона більш живе ще минулим, і вони просто ненавидять США, але вони не розуміють, чого вони ненавидять. Це не, якщо ти запитати чого, вони не скажуть.
Звичайно, давайте ще останні наші хвилинки поговоримо про бібліотеки. Розкажіть, будь ласка, про бібліотеки під час війни нашої України. Що стосується того, що дійсно ми часто заїжджаємо в різноманітні місця, і навіть буквально тиждень тому були в Куп'янську-Вузловому, це вже буквально за 5 кілометрів від лінії фронту, і чули ці всі вибухи, і бачили ці всі розвалені дома. І я декілька разів хотів потрапити, просто мені цікаво було, спілкуючись з вами, я хотів навіть кілька кадрів для вас зняти, потрапити в бібліотеку, але, на жаль, ці всі місця, там немає вже нікого майже, і тому нам просто не було провідника. Але я теж цікавився цією темою, цією статистикою, і за українською статистикою, яку надало Міністерство культури, то, уявіть, росіяни повністю знищили 598 бібліотек в Україні. І знищено 187 мільйонів книжок в цих бібліотеках. Це для нас дуже велика втрата і дуже великий удар. Тому що, на жаль, сфера культури в Україні ніколи не була пріоритетною. І ці всі наші місцеві бібліотеки, для них було дуже важко збирати свої фонди і поповнювати їх новими, тому що треба розуміти, що бібліотека – це живий організм, і вона живе тільки тоді, коли живе в контексті сучасного світу, має сучасні примірники, тому що література деяка вічна, деяка устаріває, і треба постійно розвиватися. Вони і так жили в дуже скрутних умовах. І ще одна така тема, про яку хотілося б поговорити. Я не знаю, звісно, як працюють бібліотеки в Америці, але у нас в Україні це не просто типу місце, де можна взяти книжку і почитати. Це, так би мовити, такий клуб людей по інтересах, де відбуваються різноманітні культурні заходи, тобто концерти і літературні читання, зустрічі з письменниками, презентації книжок. І це ці приміщення, в яких вони відбувалися, вони назавжди втрачені. І відновити цю всю інфраструктуру – це неймовірно складно. І як воно буде все відновлюватись, я не знаю, але це дуже важливо, тому що навіть в таких містах Сходу, де українській культурі приділялася дуже незначна увага, саме оці осередки, бібліотеки були тими осередками, які гуртували навколо себе патріотичну частину суспільства. Люди могли там збиратися, вони могли читати українські вірші, і це була та частинка української культури, яка тримала увесь цей регіон, по суті. Тому, звісно, проблема з цими бібліотеками мені особисто, як людині, яка любить літературу, дуже, дуже шкода, що так сталося, і я сподіваюся, що це все буде відновлюватися, звісно, але у нас зараз дуже тяжка війна, і тому я, чесно кажучи, боюсь навіть прогнозувати, як воно буде в Україні відбуватися надалі. Дуже дякую, Вова, за ваш час, за те, що поділилися з нами вашими спогадами, вашими думками. Хай вам щастить. Дякую вам дуже. До побачення. До побачення. So now we are moving to our Q&A section, and hope you enjoyed the interview. But I just wanted to add, and I placed it in the chat, that we're trying to support village libraries at the moment in 2 regions, Cherkasy region and Kiev region. And if you would like to help, we have a fundraiser, and we try to do a book donations to support the villages, because as Vova said,
for village, the library is really a cultural center, and they not only support local residents, but they also support internally displaced people, among whom there are a lot of children, and supporting children in these villages is actually our priority. Я просто сказала, що ми зараз збираємо гроші для сільських бібліотек у Київській області та у Черкаській області. У нас там 6 сільських бібліотек, і там у чаті є посилка, як допомогти, то будемо дуже вдячні. А зараз ми переходимо на останню частину нашого заходу і будемо зараз питання до Вови. Будь ласка, задавайте питання і чатом, або можете прямо на мікрофоні. So now is our Q&A question part. Ми не маємо ніяких питань зараз, то Jonathan? Yeah, let me just ask Volodymyr a question. Do you feel that in looking at the entire situation, that the Russians or the Ukrainians have been more successful with their information war, with their narrative in terms of the United States? Вова, Джонатан питає, з вашої точки зору, чи українці мають більше, як вони стосують інформацію як зброю, чи вони кращі, ніж американці у цій області? Я просто не знаю, як американці в цій області себе поводять, так, детально. Я розумію, що там зараз теж активно працює пропаганда, на жаль, в Україні теж тяжка з цим ситуація, тому що, на моє особисте переконання, українці досить такі, так би сказати, податливі до впливу пропаганди. Але у нас, на щастя, активізувалося багато блогерів, людей, які мають значення в суспільстві, таких, і це і волонтери різноманітні, і вони ведуть активну зараз контрпропаганду, і вони дуже багато чого пояснюють і розказують. Дуже багато в Ютубі вийшло каналів, які пояснюють за всю інформаційну пропаганду, і я, на щастя, бачу, як в Україні ситуація покращується до цього. Але, звісно, людям ще дуже багато чого треба вчитися, а особливо їм не вистачає критичного мислення, і щоб просто зрозуміти, де правда, а де брехня, бо інколи це дуже просто. І люди, на жаль, не перевіряють інформацію. Якби вони ще навчились перевіряти інформацію, це було б дуже важливо. Але за рахунок... Так. То Вова каже, Вова says that it's difficult for him to assess and compare what's going on in the US, but looking at the Ukrainian situation, unfortunately, Ukrainians are very sort of open to propaganda, and many people believe. But fortunately, what Vova has been noticing more and more that a lot of people, bloggers in particular, use social media to educate people what's propaganda and what is not. And it started to work. It started to open up people's eyes to what is the truth and what is not. But unfortunately, critical thinking is still a problem, particularly when it comes to assessing where information is coming from, to be able to understand for yourself if it is the fake news or if it is the official news and the truth. Хотів додати ще, що дуже важливим рішенням державним було закрити пропагандистські канали, оскільки, ви собі уявіть, у нас вже до повномасштабного наступу 8 років тривала війна, і всі ці 8 років у нас було купа проросійських каналів, які спонсорувались проросійськими олігархами, і вони транслювали свою пропаганду відкрито кожен день, і ніхто на це майже не звертав уваги, крім патріотичної частини суспільства, яка також часто переслідувалась за це. Fortunately, by the official decree, the
pro-propaganda channels, which were 8 of them prior to the war, that they functioned freely in Ukrainian television from 2014 until the full-time aggression in 2022, and people didn't pay much attention to these channels, but they functioned and they were open to everyone, and good thing was to just close them. Всі ці роки вони дуже активно ці канали працювали, і це було дуже дивно. І вони, коли їх намагалися якось, виходили люди, щоб їх закрили ці канали, вони протестували, активісти, казали, що це російська пропаганда, але вони завжди прикривались свободою слова і апелювали до світу, що от в Україні борються зі свободою слова, хоча це була дуже яскрава пропаганда. Patriotic component of Ukrainian population protested, and obviously they understood that this is propaganda, but these channels that were supported by Russian oligarchs, they appealed to the freedom of speech, and they said that they wanted to close us because they want to control, and there is no freedom of speech, and that was one of the appeals that they have used to continue spread propaganda in Ukraine. Просто, щоб Джонатану ще було більш зрозуміло, наскільки це була активною пропаганда, розкажу із власного досвіду. Я на той період працював на одному із центральних телеканалів кореспондентом, а потім редактором. І я просто був не на пропагандистському каналі, а на каналі розважальному, але там був блок новин, і ці новини були кримінальними, тому що я не хотів влаштовуватися на роботу на політичні канали, а треба було десь працювати, тому що тоді просто не було. Ми робили просто кримінальні новини. Але інколи, оскільки цей канал був в медіагрупі пропагандистського каналу, то наші журналісти робили деякі такі матеріали. І одна дівчина колись написала, що окупований Росією Крим, так просто в своєму тексті, при тому, що це всі знали, то наш шеф-редактор сказав, що мінусує їй пів зарплати за цю фразу. Це в Україні. Ова would like to share his own personal experiences because he worked on television and before the full-time aggression, and he said that he worked in the entertainment component of the television channel, but the channel was a big part of the media group that was doing propaganda, and there was this moment with one of the people who work, and they had a component on the news, and the news were criminal news that focus on criminalistics. And one girl who worked for that channel, she in her work, she referred to Crimea as occupied Crimea. It's after the annexation of Crimea. And when she did that, the person who was her superior said that I'm going to give you half of your salary is going to be cut for doing this. Could I just say something about this issue? There's a problem when free societies are fighting unfree societies. In an unfree society, all information is controlled, or at least official information. And of course, one of the features of a free society is the free flow of information. But of course, in a military context, in a war, that becomes a great weakness of free societies. And I think this is something that Americans, may not understand if they don't remember our own experience, how important it was for us. And this was true of the United Kingdom and other free societies that were fighting the Nazis or fighting the communists, how important it was to control information and to shut down media that was propagandistic. I also don't think people understand the extent to which free media is inspired. There used to be called inspired articles in World War I, but really paid for by foreign countries. And the United States has done this, but the Russians have done this in a very big way.
and not only in Ukraine, in the United States, around the world. And so I think people have to be aware that Ukraine, by shutting down these stations and by controlling information, is really protecting freedom, and that the situation in war cannot be compared to the situation in peace. Jonathan wanted to, вибачайте, Джонатан хотів би додати, що це дуже важко, коли страна, яка не вільна, і де інформація вся контролюється, починає воювати з страною, де інформація вільна. Бо там, де інформація не вільна, і де нема ніякого, то там можна апелювати до того, що, ну, як у цьому, то, що Вова з нами зараз поділився, що якщо Росія казала, що на Україні хоч там закривають ці 8 каналів, бо нема свободи слова. Але ж у цьому випадку, Джонатан каже, і ми маємо досвід з історії війни, у цьому випадку ці канали були закриті не тому, що Україна хотіла зупинити свободу слова, а тому, що це було для того, щоб захистити країну. Але ж, звичайно, для росіян це було то, що бо вони спонсували це, бо вони давали гроші, бо вони продовжували це. Все вони, звичайно, кажуть і апелюють на те, що це нема свободи слова, але ми маємо багато прикладів з других війн, що це робиться не для того, щоб контролювати інформацію, а для того, щоб це оборона. Це така стратегія оборони тої країни, проти якої ведеться ця інформаційна війна, закрито. Ніхто про це не знає. Абсолютно точно. І просто в підтвердження слів Джонатана, це ж не було там просто на рівному місці. Є конкретні приклади, да, там можна знайти з тайм-кодами абсолютно, коли журналісти, ведучі транслювали сепаратистські наративи і путінську всю риторику про те, що саме популярне це про те, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням Сполучених Штатів, центрова фаза, це те, що говорить Путін, ну і те, що на Донбасі немає війни, що це там громадянська війна, тобто такі базові речі, які, ну, типу, розуміє вся притомна частина суспільства, але ж, на жаль, багато людей цьому вірили, і воно, звісно ж, працювало. Vova would like to support the point that Jonathan had made, because he says there are plentiful examples when journalists were translated separatist news, particularly in relationship to Donbass, for example, where they said that Donbass was not occupied, that Donbass is free, and all of this were supported by the Russians and was translated, and that was obviously the example that supports what Jonathan just had said. Let me just read here a question from my colleague, Professor Huntsman from psychology. She asks, and if Volodymyr wants to answer, and I think since I'm Jewish, maybe I'll say something. She asks, you mentioned that Russia presents your country, Ukraine, as one full of Nazis. I think there are probably Nazis everywhere, including Russia and the USA. And that's true. Do you think there are Nazis in Ukraine? Is Ukraine friendly towards Jewish people? Колега, Вова, це до вас питання від колеги, яка працює з Джонатаном. І вона каже, що ви сказали, що росіяни, вони кажуть, що на Україні багато нацистів. А вона каже, що я гадаю, що нацисти кругом. Також ці нацисти у Росії, також ці нацисти в Америці. Як ви вважаєте, чи є нацисти в Україні? І я хочу спитати, які відносини між українцями та євреями на Україні? Ну, чесно вам скажу, що, звісно, ми всі знаємо, що в кожній країні є такі організації, як скінхеди, да, які там пропагують якісь такі неправильні наративи, усі за чистоту нації і проче. Ну, особисто я з такими жодного разу не зіштовхувався.
тут у нас в Україні, в Києві, і я вам скажу, що це одне із, певно, найбезпечніших місць світу, тому що мені було вночі, ну, там, страшно гуляти по Парижу, по Барселоні, по Мілану, де я як був, а в Києві нікого ти не зустрінеш, тобто до ночі з цим не було проблем. Це перше. По-друге, Вова, до євреїв... let me- Так. Так. First, Vova wanted to say that, Vova, вибачайте, що я просто хочу, знаєте, Це супер, супер. то, по-перше, Vova says that, of course, there is a group, aggressive group in Ukraine, skinheads, that are aggressive and that spread hatred. But this is not very prominent and very popular across Ukraine. And in fact, Vova says that when he was outside of Kiev, like in Paris, for example, he felt less safe than he felt before the war, of course, in Kiev. He could go outside in Kiev at night and that was totally safe and totally fine. Mhm. По-друге, дайте я про євреїв ще скажу. У нас абсолютно чудове ставлення до євреїв. У нас президент єврей, по суті. І в нас вільно працюють усі синагоги, і кожного року відбувається велике паломництво хасидів на могилу до їхнього релігійного лідера, і недалеко біля мого дому синагога, також стоїть і центральна синагога в центрі міста, і я сам особисто дружу з євреями, двоє із моїх найкращих друзів – це ортодоксальні євреї, які дотримуються суботи, і прекрасні всі стосунки. Ну і найголовніше це дійсно те, що в нас президент єврей. Це нормально. Vova says that from his personal experience, as well as looking at the president of Ukraine, who is Jewish, the relationship with Jewish people in Ukraine has been very wonderful and very friendly. He has his own friends who are Jewish, not one friend. I actually had a few friends who are Jewish here in the US from Ukraine. And when I grew up, my best friend was Jewish girl. And synagogues are, open and people can go and pray whenever they want. And not far from Vova's house, actually, there is a synagogue that is open, and there is the people who followers, they come to, so there is not any difficulties in terms of the relationship with people who are Jewish, and of course the fact that the president is Jewish is also important. Ще, щоб доповнити більш тему, ще хотів би сказати, що бачив, декілька разів зустрічався з такими історіями, коли просто люди, настільки нам це вже набридло, і це така абсолютна брехня, що тут в Україні нацисти, що багато хто просто тролить росіян, там, умовно кажучи, таких, може, якийсь там пост написати в такому контексті, типу, чи ще що-небудь, чи це просто в багатьох випадках це просто тролінг, який вони потім, росіяни, транслюють так, як ніби, от бачите, оце нацист. А він навіть може не розбиратися в цій ідеології в нацистській і в чомусь, в якомусь такому контексті. Another thing that Vova wanted to add, that there are certain things that Russian interpret as trolling, and just for Ukraine, this Nazi narrative is something that people are tired of because it's not true, and Russians sort of misinterpret whatever they see as this is a Nazi, but it's really not. It's a misinterpretation and trolling strategy that they use. Yeah. Let me just add, just as a historian and a Jew, Jews and Ukraine have a very complicated history, and it goes back, to a time when it was part of the Russian Empire, and Ukrainian speakers and Russian speakers and Yiddish speakers and Polish speakers and German speakers and Tatars lived in this region. And nationalism all over Europe was faced with a question of what do you do with minority groups? And from the beginning, Ukrainian nationalism had two parts, I think. One that
worked with Jews, accepted Jews and other minorities as part of the Ukrainian nationality, and that was true in 1918, and others that rejected them and wanted Ukraine based on some sort of racial idea that rejected Jews and other minorities as foreign. And then you have to look at this through the context of Jews who fought both for the Ukrainian states in the aftermath of World War I and for the Soviet Union, and how that affected, the Ukrainian view during the Soviet occupation, during the war, when the Holocaust occurred. And most Jews who survived because they went to the Soviet Union, went to Russia, served in the Red Army. And for the Soviets, Jewish is a nationality. It's not a religion. And so, you could have a Jew like Zelensky, who is a Jewish person by nation, but not necessarily a Jewish person by religion. And yet, on the other hand, you do have in Ukraine always a center of Jewish religion. So it was always a strong place for Jewish culture, a Jewish secular culture, whether that was in Yiddish or Ukrainian or Russian. But also, it was a center of the orthodoxy, of the Hasidim. That's where really a lot of the Hasidim lived and still go, right? So for both Jews looking at Ukraine and Ukrainians looking at Jews, it's a complicated history. And yet, I think I agree as a Jew that, and I've been to Russia, and, when it was in Putin's interest, I think, to protect the Jewish community, I was there at that time. It seemed like the Jewish community was very good in St. Petersburg. I felt more comfortable as a Jew going to synagogue in St. Petersburg than in France, in Paris, or in London, where you had to walk by someone with a machine gun. But that's changed. And it's now, I think, in the Russian interest to present Ukraine somehow as being manipulated by Jews. And so this sort of anti-Semitism that's long been part of Russian information war, I think, has come out. It's gotten much, much harder for Jews in Russia. In Ukraine, I find the opposite. Jonathan, could I Oh, please please go translate? I'm being professor. Yes. Джонатан сам, як людина, яка займається історією, але також як єврей, він дуже цікавиться цією проблемою і історією євреїв на Україні. Він каже, що ще до Радянського Союзу Україна мала багато національностей, і євреї, звичайно, були одні з тих, хто жив на території України. Але ж у радянський час, якщо людина була єврей, це була, вони стосували, у радянський час єврей це було вже не часть культури, це була часть національності, то це було наче, політична ідентифікація. Але що цікаво, він каже, поруч з цим ми бачимо, і, звичайно, багато людей, Холокаст, і коли була війна, багато людей було знищено, ті євреї, хто, не був знищений, звичайно, вони там і воювали, і Друга світова війна, то так. Але він каже, що цікавим фактом, який він бачить з історії євреїв, які жили на Україні, те, що, звичайно, під час Радянського Союзу, якщо євреї, це була національність, але поруч на Україні були синагоги, і це була частина культури, поруч з тим, що це була політична ідентифікація. І він каже не тільки це, але це були також ортодоксальні євреї, що дуже цікаво і дуже дивно для Джонатана. І він каже, що коли він був у Росії, він був у Санкт-Петербурзі, коли він ще подорожував туди, він казав, що як єврей я не почував, що я був там, що хтось мене ненавидить. Це було ще тоді у Санкт-Петербурзі. Наприклад, у Санкт-Петербурзі він почував, що він почував, трохи вільніше, якщо ми, наприклад, якщо це було у Парижі, наприклад.
Але він каже, з цією війною вони стали стосовувати це все для того, щоб це стало частиною інформаційної зброї. І зараз, звичайно, ситуація змінилася, і зараз те, що президент єврей, вони стосуються для того, щоб продвигати свою війну. I just want to, yeah, go ahead, Volodymyr. Ні, кажіть. Yeah, I wanted to add a couple of things. One, in this history is complicated, but in as a rule, Jews, like all minorities, and they're, you know, the Tatars or the Poles or whatever in Germans in Ukraine, Jews do better in a free society. And I think ultimately, you know, that's what the war is about. And half the Jews in the world live in Israel, and Israel and Ukraine has had, I think, a complicated relationship, in part because Israel has wanted to not offend Russia because of the situation in Syria. And it's interesting that now with the war with Gaza, how quickly that has changed, that Russia has supported, you know, Hamas, and I think in the future, I think the relationship with Israel and Ukraine will change. Джонатан, куди? Yeah, please. Джонатан каже, що звичайно, тому що це були меншинства, і для меншинств євреїв, де б вони не жили, краще жити у вільному суспільстві. І з цією, що зараз тривається, то звичайно, що зараз тривається ситуація з тим, які відносини між Росією, між Ізраїлем і між Газою драматично змінилися. And I want to make one point about Russian propaganda, sort of information war, that in the Russian view of the Holocaust, the victims were not Jews, or this is the Soviet view. When I visited Auschwitz in 1980, when Poland was a communist state, there was no mention of Jews. The victims were anti-fascists. And so the Russian view of a fascist and a Nazi are the same thing. And a fascist and a Nazi are almost defined as an enemy of Russia. And this is why they can call Israel Nazis, which seems like a contradiction in terms. But it's an example of the use of this point of view, this narrative, where the term Nazi can then become freed from its real historical context. Джонатан каже, що зараз ми бачимо, як сам термін «нацист» був витягнутий з історичного контексту, і зараз він стосується для цієї інформаційної війни. І він каже, що коли він був у Кракові, це ще було за радянські часи, то коли казали про людей, про ті, хто вмер на Холокості, то казали, це були антифашисти, це не були євреї, це були просто хто боровся проти фашизму. То, звичайно, що людина, яка фашист, це такий ворог, який ворог не тільки для євреїв, а для всіх. То зараз вони взяли це і зараз вони стосовують як інформаційну зброю. Абсолютно точно, і мало того, вони настільки зараз почали вести цю інформаційну кампанію, також і проти євреїв, що настільки озлобили російське суспільство проти євреїв, що зараз у 21 столітті у Росії відбуваються реальні єврейські погроми, і це ми наглядно бачимо, як буквально події абсолютно двотижневої давнини про те, що творилося в Махачкалі, про те, як вони перекривали вулиці, шукали євреїв і малювали зірки Давида на будинках і заборах. І мало того, коли вони зрозуміли, коли Путін зрозумів, що це дуже велика був їхній провал, що вони борються проти нацизму, а тут у них в Росії буквально відбуваються погроми, такі, які останній раз відбувалися на початку ХХ століття. Тому він мусив виступати з мікрофоном і пояснювати, знову ж таки, почав вигадувати, що це російські спецслужби зробили спеціальну операцію таку, щоб ці люди в Махачкалі вийшли
на ці погроми. Тобто перекрутили все навіть тут. І знову ж таки, це абсолютно нереально зробити з такими масами народу, в такій ситуації, в якій ми зараз опинилися, але вони це транслюють, тому що розуміють, що це була така геополітична помилка. Vladimir agrees with what you just said, Jonathan, and he said that with this war, the anti-Jewish pogroms actually went up in Russia, and Makhachkala is one of those examples where you could see that people go against Jews, and of course, the president had to explain it in ways in which he explained it. He totally misinterpreted the narrative, said there was a spec operation that was there just to be able to cover up that hatred that grew up with this war. I'd like to just add one little thing from Natalia Petrenko, who joined us from Kharkiv. He says that the Харківська синагога, вона, when the war started, the Kharkiv synagogue helped with food. People who supported Kharkivsku, the science library of Kharkiv, when there was a big shelling of the library, the synagogue in Kharkiv supported that library, and she just wanted to mention it. Також я ще хотів додати, що в Україні, я не знаю наскільки зараз він існує, але ще з 2014 року існував єврейський батальйон, який воював проти росіян ще з 2014 року. Він просто був створений з євреїв, які захищали нашу землю. There was also, since 2014, there was a Jewish battalion who supported Ukrainian war. Since then, and these were people of Jewish religion, Jewish nationality, who actually joined the forces to free Ukraine. Thank you. Jonathan, could you please address the chat? There's a big... Я просто тут перекладу Габріела. Вона колежанка, бібліотекарка, вона пише, що вона дякує, звичайно, за цю розмову про єврейські питання і каже, що у селі, де її сім'я жила, українці жили дуже близько з єврейськими сім'ями, і її баба та дід, вони розмовляли їдиш, і вона каже, що це було у селі, і багато людей просто, були люди, браки були між єврейськими та українськими сім'ями. І багато є таких сімей, де сім'ї, батько там єврей, а мати українка. Це також, каже нам, що на Україні це все просто. Тут іще варто зазначити, що в нас в Україні було багато діячів, які потім і створювали країну Ізраїль, і буквально недалеко від центральної вулиці на Хрещатику народилася Голда Меїр, і потім ще багато діячів об'єднувались тут, і самі розумієте, що для нас, для українців, євреї – це дуже дружня країна, і тепер ми ще більше розуміємо, з якими вона проблемами зіштовхнулася, коли побачили на власному досвіді, що це таке, коли тебе атакують зі всіх сторін. Vova wanted to add that people who live in Ukraine supported Israel and supported, and the Jewish people and the Ukrainian supported the Jewish work in the Israel, and a lot of cultural and historical persons who supported the Israel were born in Ukraine, were supported by the Ukrainians, and Golda Meir was actually born not far from the place for one. So at the moment, Ukraine is really watching what is happening in Israel, is actually supporting very much. So
Ну, і вони постійно говорять, що у нас тут нацисти, а ще на самому початку повномасштабної війни обстріляли національний Бабій Яр. Це меморіал поховання. Вони запускали туди просто ракети, і це просто не вкладається в голові. Yeah. Even though there is this anti-Nazis narrative in Russia when the full-time aggression began, when they completely shelled Babi Yar, which is a memorial where a lot of people were killed, and given their narrative, it's just unimaginable. But yeah, was one of the targets. I just say, you know, there's so many Jews from Ukraine. People don't know Sholem Aleichem, the great Yiddish writer, was Ukrainian. The list goes on and on and on. Джонатан каже, що багато людей не знає, скільки українських євреїв діячі культури, Шолом Алейхом, люди не знають, що він з України. Але багато, це тільки одне ім'я. Звісно, їх дуже багато, і дуже багато цікавих історій, зв'язаних із євреями, і які тут відбувалися, які наглядно показують, як ще Російська імперія, а потім і Радянський Союз, як цей народ утискався, і ми всі знаємо про цю рису осідлості, де ще до 19 століття євреї не могли жити в великих містах, якщо це не був купець, який заробляв більше 50 тисяч рублів. І потім ми всі знаємо про відому справу Бейліса, там, де хотіли з єврея зробити жертву, не жертву, а злочинця, який нібито вбив українську дитину. Тому історія з євреями, тісно, наша історія тісно переплетена з історією євреїв. Vova says that the history of Ukrainians is very much interweaved with the history of Jewish people living in Ukraine, and there are multiple examples where Ukrainians supported Jewish families, even though it was misinterpreted by others. I have missed the point. I'm sorry. Я тут просто хочу задати вам нове питання про дрони. Елен питає, я тут читаю це все у чаті, вона питає, два питання. Перше питання, що ви бачите, що стосується проти дронів, у цієї війні. Друге питання, чи ви бачите якісь нові технології, які зараз стосуються у цієї війні, що проти дронів і нові технології? Перше, не дуже зрозумів перше питання. What are you seeing being used for anti-drone? Як бореться армія проти дронів? На жаль, зараз вже поки що немає такої панацеї проти дронів. Звісно, що росіяни застосовують так само проти нас і дрони камікадзе, і дуже багато дронів-розвідників літає у небі. У них камікадзе поки що в них ще поменше, ніж у нас, але вони активно розвиваються і вони готують свою країну щоб вона повністю ставала на військові рейки. Дайте мені, я це перекладу. Vova says that it's difficult to answer what are anti-drone warfare. What is anti-drone strategy today is used in Ukraine, but we know that Russia is using drones as kamikaze drones, as well as drones that are used to survey and to get information. And so this is known on how they are using the drones. Yeah, let me answer that since I'm the military historian here. Drones are, go back to really World War II, and they function in part with radio waves. And so one way in which you can interfere with a drone is by getting on its radio waves and then using electronic warfare to take down the drone. So that's one countermeasure. And that's really the main countermeasure now. What's being developed? Yeah, go ahead. Yeah.
Джонатан Джонатан каже, що він просто хоче тут відповісти на питання. Він каже, що дрони стосовувалися і ще раніше, ще до цієї війни, але один спосіб, щоб воювати з дронами, це такі радіоволни, і треба ці волни якось там, зайти і там перекрити. Я не знаю, ви мене вибачайте за те, що я там. І таким чином можна цього дрона там знайти і знищити. Да, є також антидронові пушки. Це така, знову ж таки, радіоелектронна, можна сказати, зброя, яка хвилею глушить сигнал до дрона, і він просто падає. Але вони не завжди спрацьовують, і я не сильно експерт, але мені здається, що не на всі типи дронів також вони спрацьовують. Вова adds to it that there is a specific big пушки, такі, something huge that you could use to shoot the drone, but it works only for specific types of drones, and it's not always works. So Ellen brings up electromagnetic jamming, and that's another approach. And you can counter jamming. You can counter electronic warfare with artificial intelligence. So you have a drone that operates on its own without a radio. But then electronic magnetic jamming involves in really knocking out the electric circuits in the drone. And then it doesn't really matter if it's operating with a human operator or operating on its own. The computer won't work that drives the drone. So the challenge there is creating electromagnetic impulses that are powerful enough. The United States just unveiled an electromagnetic cannon. This is a very new thing. I don't think there are any of these deployed yet anywhere, but I think that will be the next step in anti-drone warfare. And of course, there's also shooting drones down with using conventional weapons. The other question, go ahead, yeah. Це трохи важко для мене, бо це технічно, але я спробую. Джонатан каже, що в Америці зробили електромагнетичну бомбу. І з цією бомбою то можна вже буде працювати проти дронів. Звичайно, є така обична стратегія, просто там стріляють по дронам і вони падають, але це ближче до штучного інтелекту. Самі дрони, є такі дрони, які, звичайно, йдуть самі, є такі, які контролюються, але працювати проти них треба з тим, щоб з цими волнами, з цими електромагнетичними волнами там отак. The other question was about under new technologies. And one of the features of the Ukraine war has been the very extensive use of mines. Basically by the Russians, which is one of the things that has really held up the Ukrainian counteroffensive. Go ahead. Mines. То Джонатан каже, що на друге питання про те, які там нові технології, Росія дуже багато стосовує мін. So a new technology is what are called smart mines, where these mines actually will be able to detect the difference between, say, an automobile and a tank, that it will be able to target, say, the engine of the tank, that the mine will turn itself and shoot its munitions or explode its munitions in a specific direction. So I think that a very much more sophisticated mine, and again, these are very new. I don't think they've really been deployed in any great numbers, if at all, but that's, I think, the next thing. Джонатан також каже, що придумали такі міни, такі дуже розумні міни, smart mines, які можуть розлічати, де це машина, а де це танк. І якщо це трапиться, вони ще не стосуються ці міни, але якщо це трапиться, то ці міни можуть так зробити, що ця міна просто візьме цей танк і цей танк підірветься. Це з дронами дійсно проблема, тому що вони залітають далеко в тил, на жаль, і буквально кілька днів тому у нас стала велика трагедія, коли російський дрон залетів в наш тил за 35 кілометрів і побачив скупчення наших солдатів,
які вийшли на нагородження. Це була помилка одного з офіцерів, і вони вдарили туди ракетою, і, на жаль, загинуло 19 наших військових за один раз. Ця трагедія сталася буквально кілька днів тому. Drones is a huge problem, and a few days ago there was this tragedy with 19 military people were killed when drone flew too far, and the military people came out to have a to have Ceremony, military ceremony. military ceremony, and because the drone noticed that the rocket was sent there and 19 people were shot. І також Джонатан правий, що для нас великою, для наших військ стало великою проблемою велика кількість російських мін. І це стало проблемою під час контрнаступу, тому що вони мінували, можна сказати, безлімітно. Тобто там мінні поля, все буквально. І дуже багато часу треба витрачати на їхнє розмінування, а у нас не вистачає цих розмінувальних машин, і це дуже багато зробило проблем під час контрнаступу. Avova also says that he agrees with Jonathan's point about the use of mines. Particularly, it became a huge problem with counter attacks when Russians, they put mines everywhere, and there is not a lot of machines that could demine the fields, and that was this continues to be a big problem because they use a lot of mines. Ну і ще, як просто так, як така маленька пауза з'явилася, хотів просто Джонатану розказати, що я колись в юності був сценаристом документальних фільмів про Київ, і один із моїх фільмів називався «Єврейський Київ», і це дуже цікава історія, тому що в Києві дуже багато видатних споруд, історичних будинків, які збудовані саме завдяки євреям і єврейській спільноті. Vova would like to add, just turn it back to the Jewish discussion that we had before, and he said that before he started making films, he wrote scripts, and one of his scripts dealt with history of Jewish people in Kiev, because in Kiev there are a lot of monuments and a lot of cultural places that were built by the Ukrainian communities, and that was a very interesting story that he worked on. Thank you. Дякую. Ще будуть якісь питання, можливо? А можна мені задати питання про Да. бібліотеки, Вова? Звичайно, я не військова, і ми тут, ну, ви ж знаєте мою роботу про бібліотеки. Мені дуже було б цікавим, аби ви розповіли, що ви бачили про зруйновані бібліотеки, бібліотеки на деокупованих територіях, і просто про зміст бібліотек для нашої України, як ви казали, на окупованих територіях, коли росіяни приходять, вони стосують бібліотеки для пропаганди. І ми маємо репорти з Херсону, які зараз під окупацією, що вони роблять у бібліотеках, як вони стосують бібліотеки для пропаганди. Але навіть у таких умовах бібліотекари шукають, як це можна зробити. То питання стосується бібліотек. I'll translate. I just wanted to ask about the libraries and from Vova's personal experiences on the role of libraries in this war and on the role of libraries to show resistance to the Russian forces. And I'm just had a reference to the Kherson area where on occupied territories Russians use libraries for propaganda. We have evidence and pictures from our colleague from Kherson. And of course they are objects of strategic attack by the Russians. We have evidence for that, so that the question is about the libraries. Ну, дійсно, ви праві, тому що от Росія, Путін, коли виступав, він, здається, заявляв так, що Росія закінчується там, де закінчується російська мова. І він точно знає, що коли їхні війська, коли приходять, вони в першу чергу міняють
все на російську мову. І те саме стосується, звісно, і шкіл, і бібліотек. Тобто Вова, їхнє... дайте мені, я тут. Да. Russians very much understand the significance and the strategic role of libraries. And as Putin said, the Russians there were the language friends. So first thing they do when they occupy, they turn everything into Russian. They use Russian language as the primary, and the first primary targets are the schools and the libraries. І дійсно це стосується і бібліотек, і шкіл, і коли вони заходять на окуповані території, то перше, що вони роблять, це повністю знищують все, що було зв'язано з Україною. Їм дуже важливо знищити саме цей український код, а він у нас закладений наразі в мові. І тому вони активно з цим борються, знищуючи і книжки, і вивіски всі на магазинах, і все, що зв'язано, все, що нагадувало про Україну. And of course, the first thing that the Russians do when they occupy, they try to destroy everything this is Ukrainian. And that not only destroying the books in the libraries, but also destroying everything that is in Ukrainian language. It would be the, names of the stores. It would be everything that is in Ukrainian, because it's always like, it functions like a code. And so they do and completely clear this up when they occupy. Також, оскільки це така не дуже розвинена, скажімо так, інтелектуальна нація в своїй більшості, я маю на увазі, то для них немає нічого святого, ні культурних цінностей, ні моральних. Їхні ракети знищили дуже багато, в відео було видно, що майже 600 бібліотек, дуже багато шкіл, втрачені багато музеїв, і навіть церкви їхнього ж патріархату, вони теж їх не спиняють, їхні ракети знищують навіть храми і потрапляють в цілі монастирі. From ways in which Russians attack Ukraine, we can see that culturally speaking, this is not a very developed community, not a very developed nation, because the targets of the attacks is not only the military, but in fact, and it's not only civilians and military, but it's libraries, it's the cultural centers, it's the museums, it's the churches. They even attack the churches of their own religion. Mhm. Що стосується бібліотек на окупованих територіях, на жаль, у мене не було такої можливості, щоб прямо досліджувати цю тему, з'їздити туди, оскільки в нас дуже обмежені бюджети, і ми намагаємося дуже швидко це все, основний матеріал зняти і повернутися додому. Тому у мене не було такої можливості походити, все побачити, але я спілкувався з жінкою з Чернігова, де російська ракета знищила дуже стару історичну бібліотеку, і вона теж бідкалася мені, що це вже невідворотно, і там втратилися не лише примірники нові, але й ті, які мали історичну цінність. Vova says that unfortunately when he travels, they have very short funds to go and research the state of libraries in areas where they travel. But he says that from his personal examples, he spoke with a woman from Chernihiv. Chernihiv was very much attacked at the beginning of the war, and this woman was from a historical library, and she said that with the explosion that they had, not only the funds were destroyed, but very important rare historical materials were also destroyed. І що дійсно я можу сказати на власному досвіді, це те, що наші бібліотеки – це такі осередки людей, які хочуть рухатися вперед, тому що у нас не просто можна брати книжки, це дійсно місце, де збираються однодумці, де читають літературу, відбуваються літературні конкурси, поетичні конкурси, а після 24 лютого це все ком'юніті переорієнтувалося, можна так сказати, і почали допомагати фронту, а саме вони плетуть маскувальні сітки, збирають гуманітарку, відправляють постраждалим родинам і також військовим.
Vova also says that libraries in Ukraine have functioned not only as the place where you go get a book, but these are the cultural centers. They have functioned before the full time mentioned as the social places that would bring community together. But with the full scale invasion, libraries changed, and they changed in response to what is happening in Ukraine at the moment, and they respond by supporting Ukraine ways they can, and that includes creating kikimaras, the camouflage nets that women weave, supporting the army by cooking food, providing anti-propaganda events in the library, supporting internally displaced people. And as somebody who's been working with librarians across the country, I can totally see that happening in every area of Ukraine. Ну і хотів ще додати те, що для Росії дійсно немає нічого святого в в цій війні, і оскільки ми знімали великий фільм про оборону Харкова, і він скоро буде на телебаченні, і я сподіваюся, ми теж покажемо його і американським, не лише українським глядачам, то я особисто був повністю зруйнованому в корпусі економічного факультету університету імені Каразіна, в який просто потрапила ракета і знищила цілий корпус, в якому вчилися багато років десятки тисяч студентів. І їх це не спинило, і просто віроломно вдарили ракетою по такій відомій споруді. Vova says that additional evidence of the Russians not really caring about cultural or historical or human significance of cultural and educational centers was when he was in Kharkiv, and they finished the film about Kharkiv that is going to come out on national television very soon, and we hope that this film is going to be shown in the US afterwards. But he personally visited the Department of Economy of the University of Karazin, and that whole building was completely destroyed by the Russians, and it's not only educated thousands of people, it had a world significance, it has a whole history, and it was just completely destroyed, and he saw it with his own eyes. Jonathan, we have another question. And that probably would be the last one, because we have to conclude. У нас, Вова, 8 хвилинок, але тут є ще одне питання. Як журналіст, of this conflict, які ви бачили такі історії, які вас вражили понад усе у цьому конфлікту? І також, будь ласка, бо ви ж це все бачите, ви це переживаєте, як ви живете з цим? Як ви, з емоційної, з психологічної точки зору, як ви з цим живете? Почну з першого. Насправді історій дуже багато і дуже просто їх реально багато. Наприклад, одна із них – це як один наш військовослужбовець, коли він лишився обороняти Азовсталь у Маріуполі. Багато тоді всі азовці здалися в полон, коли вже не було сенсу тримати це підприємство. А один військовий лишився, він спочатку тиждень жив у катакомбах, а потім почав пробиратися вночі, і дуже багато днів холодний, він ночами з окупованої території якимсь дивом просто зміг вибратися в Україну, і зараз про це він пише книгу. Це, наприклад, перша історія.
Vova says that there are multiple stories, and one of the stories that he wanted to share is from Mariupol. When Mariupol Stal was taken by the Russian, there was one military man who did not surrender, and he was hiding for weeks, and he was trying to leave the occupied territories, and he was obviously had no food, no support, but he was able to leave the occupied territories, and he had the bravery to actually resist what was happening in Mariupol when it was bombed. And at the moment, he's writing a memoir and book about it. Ще одна неймовірна історія, яку я почув від двох військових розвідників. Я брав у них інтерв'ю і сподіваюся в майбутньому створити художній, я буду їх знімати в документальному фільмі, але я хочу по їхній історії зробити художній фільм. Це дивовижна історія про те, як двоє наших розвідників потрапили в полон до вагнерівців, і вони розказували про те, що там відбувалося у вагнерівській в'язниці. Another story that is striking, and Vova is planning to make a film. He made a documentary about it, but he would like to make a full film about it. He recently spoke with two intelligence officers, and these officers were in captivity by the Wagner group, and what they told him is what they have seen as being in captivity. Ну, щоб там про ці всі жахи, які там відбувалися, так не хочеться вам розказувати, ну просто розкажу якби один момент. Це те, що, наприклад, вони чули, як кожну ніч вагнеровський кат вбивав своїх же військових за те, що вони провинилися, або вживали наркотики, або пили, або тікали. І в момент, коли він їх убивав, він ставив платівку з польотом Валькірії Вагнера. One of the stories that this intelligence officer told Vova are quite horrible, and just one story that he wanted to share is that they heard every night when the Russians were destroying their own soldiers for not listening to the discipline, maybe drinking, maybe using drugs for whatever, and when they would kill them, when they would destroy their own people, they would use the Wagner sing, so they as a symbol of Польот Валькірії, Юля, це важливо. And this is Полет Valkyrie, the fly of the Valkyries. Valkyrie. That was the Valkyrie flight, that's what they use, like таку, табличку, чи? Ні, це композиція композитора Вагнера відома. Wagner. So they used the music from Wagner, the flight of the Valkyries when they were killing. It was they used that. Та якраз композиція, яка у цьому видатному фільмі Френсіса Копполи військовому, забувся, як він називається, менше з тим. Ну і одна із більш позитивних третіх історій, якби ті, які вразили, це про те, як ще на початках війни українська родина тікала з окупованого міста, і розстріляли їхню машину, чоловіка поранили, він втратив свідомість, і жінка ця не знала, куди йти, бо з усіх боків були росіяни, і наш хлопець запустив дрон, це що стосується дрона, дрон підлетів поближче до неї, вони намалювали на табличці «Йди за мною, follow me», і вона рухалась за цим дроном, і вони вивели її в безпечне місце дроном. There is a positive story that Vova also wanted to share. There was a story with a family going outside of the occupied territories in a car was hit, and the man was wounded, and he lost consciousness, and the woman who came out, she was noticed by the Ukrainian drone. That's the use of drones in the war, and that drone actually showed her go after, because the Russians were all over, and the drone said, go after me. So using that drone, it actually led the woman to the safe territory.
Саме про цю історію зняли дуже класний фільм, який називається Follow Me. Його можна знайти в Ютубі з англійськими субтитрами і подивитися. And there's a film about this that you can find on YouTube. It calls Follow Me, and it has English subtitles, and you can see that story by just follow by. Що стосується, як ми з цим живемо, це дійсно непросто, особливо коли гинуть твої знайомі. Це дуже важко. От така історія, що коли ми знімали «Берегині на війні», з нами познайомився дуже класний військовий, який віз нас напередок. Ми були на самій першій лінії фронту, за 3 кілометри вже, за 1,5 чи за 3 кілометри остання лінія. І ми були там в окопі. І потім, коли ми все зняли, ми дуже подружилися з цим водієм, який нас віз, а потім за кілька місяців ми дізналися, що він загинув. Very difficult, Vova says, to cope with the war, particularly when people who you know die. And one of the stories, he said that when they were shooting Berehini, which is the one stories that you, Jonathan, watched, the Guardians, they met a driver, and that driver brought them very close to the front line, about 3 kilometers from where the fighting was happening, and they became friends. And it was dangerous, and then he brought them back, but a few months later they learned that this man, he was very happy, and he was very friendly, and then they learned that he was killed. Я з цим борюся більше, звісно, ми всі дуже пригнічені і нам всім дуже важко, але боротися допомагає тільки те, що ми намагаємося бути корисними. І ми всі донатимо постійно, я кажу зараз про своє середовище, з якому я спілкуюся, ми збираємо постійно збори, робимо. Тому що треба війську допомагати. І ще мене рятує, оскільки я люблю філософію стоїцизму, я ставлюся до всього з такої філософської точки зору, що все минає, це теж мине. Vova says it's very difficult, and from his own personal experiences, there are 2 remedies he tried to use. First one, whatever he makes, and his friends and his colleagues, they will, bring it to the army and try to support the army, and that helps emotionally. And another one, he took up philosophy of Stoics philosophy, and he takes the perspective that everything passes, and this will pass as well. Yeah. No, we have to conclude our event. It's about the closure. Vova. Дякую вам дуже. Дякую вам. Дякую всім, хто прийшов і завітав до нас сьогодні і мав участь у нашій розмові. Дякую, Jonathan. Дякую всім. Jonathan, it's the hour we are concluding. Thank you very much for coming. Everyone who came to some time to join us. Also, thank you very much. Дякую вам усім. Слава Україні! Слава Україні! Okay. Goodbye, everyone. До побачення.